ओम शांति आजिर साकार महावाक्य 2-1-2026 मधुर संतान माने तुम मानू परस्पर मध्य बहुत बहुत आत्मिक स्नेहयुक्त संबंध रखिबाकु हेबो। केबे भी मत भितर आसीबार नहीं। प्रश्न प्रत्येक ब्राह्मण संतान निज मन को केउ प्रश्न पचारिबा उचित। उत्तर निज मन को पचार मु ईश्वरंक हृदय स्थान पाइछि। 2 मु केते दैवी गुण धारणा करिछि। 3 मु ब्राह्मण होई ईश्वरीय सेवारे बाधा सृष्टि करू नहीं तो। 4 सर्वदा क्षीरखंड होई श्रेष्ठ स्थिति रे रहुछि। आमर परस्पर मध्य एकमत रहुछि। 5 मु सर्वदा श्रीमतर पालन करुछि। गीत अछि भोलानाथ से निराला। ओम शांति। तुमे संतान माने हेउछ ईश्वरीय संप्रदाय। आगरु आसुरी संप्रदायर थिल। आसुरी संप्रदाय को यह जना नाही जे भोलानाथ काहाकू कहा जाउछि। एही कथा मध्य जानि नाहंती जे शिव शंकर भिन्न अटंती। शंकर देवता शिव परमात्मा पिता अटंती। किछि हेले भी जानि नाहंती। वर्तमान तुमे हेउछ ईश्वरीय संप्रदायर अथवा ईश्वरीय परिवार सदस्य। सेमाने हेले रावणर आसुरी परिवार सदस्य। केते फरक रही। एबे तुमे ईश्वरीय परिवार ईश्वरंक द्वारा शिखुछ जे परस्पर मध्य किपरि आत्मिक स्नेह रहिबा उचित। परस्पर मध्य ब्राह्मण कूल आत्मिक स्नेह भरिबाकु हेबो। जहाँक मध्य संपूर्ण स्नेह नथिबो सेमाने उच्च पद पाई परिबे नाही। सेठारे तो एक धर्म एक राज्य हेबो। परस्पर मध्य कौनसी झगड़ा हेबो नाही। एठारे तो राजत्व नाही। ब्राह्मण मानक मध्य थिबा देह अभिमान थिबा कारणरू मतभेद आसी जाउछंती। एहीपरि मतभेद रहिले दंड भोग करी उत्तीर्ण हेबे। पुणी सेठारे एक धर्म रहिबो। तेणु सेठारे शांति रहिबो। सेपटे आसुरी संप्रदाय अथवा आसुरी परिवार रहिछि। एठारे ईश्वरीय परिवार अछि। भविष्यत पई दैवी गुण धारण करुछंती। बाबा सर्वगुण संपन्न कराउछंती। समस्ते तो हेउ नाहंती। जे माने श्रीमत पालन करुछंती सेही माने बीजमाଳାର दाना हेबे। जे माଳାର दाना न हेबे से प्रजारे आसिबे। सेठारे तो दैवी गवर्नमेंट रहिबो। 100% पवित्रता शांति समृद्धि रहिबो। ब्राह्मण कुलर संतान मानकु एबे दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। केही तो भल भाबरे दैवी गुण धारण करी अन्य को कराई थांती। देही अभिमानी हेले ईश्वरीय परिवार रे परस्पर आत्मिक स्नेह मध्य रहिबो। सेतिपई पिलामाने पुरुषार्थ करि चालिछंती। अंत समय रे समस्तंकर अवस्था एकापरि होई परिबो नाही। पुणी दंड भोग करी पदभ्रष्ट होइजिबो। नीच पद पाइबे। ब्राह्मण मानक मध्य जदि के क्षीरखंड भली मिलमिशी न रहुछंती, लुण पानी होई रहुछंती, दैवी गुण धारण करू नाहंती, तेबे श्रेष्ठ पद किपरि पाई परिबे। मतभेद हेबा जोगु केउंठी केउंठी ईश्वरीय सेवार मध्य बाधा सृष्टि करुछंती। एहार परिणाम कौन होइथाए? सेमाने एते उच्च पद पाई परिबे नाही। गोटे पटे क्षीरखंड होई रहिबा पई पुरुषार्थ करुछंती, अन्य पटे माया लुण पानी करि देउछि। जेउ कारणरू सेवा बदଳରେ अपसेवा करुछंती। बाबा बसी बुझाउछंती तुमे ईश्वरीय परिवार सदस्य अट। ईश्वरंक साथी रे रहुछ मध्य। के साथी रे रहउछंती, के अन्य गाँ रे रहउछंती, किंतु एकाठी अछ ना। बाबा मध्य भारत को आसुछंती। मनुष्य एकथा जानि नाहंती शिव बाबा केबे आसुछंती, आसी कौन करुछंती। तुमको एबे बाबांक द्वारा सत्य परिचय प्राप्त हेउछि। रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को एबे तुमे जानिछ। दुनिया को जना नाही जे ई चक्र किपरि घुरुछि। वर्तमान केउ समय चली बिल्कुल घोर अंधकार रे रहिछंती। तुमको रचयिता बाबा आसी समस्त समाचार सुनाउछंती। ता सहित बुझाउछंती जे हे शाळग्राम रूपी संतान माने मोते मने पकाओ। एकथा शिव बाबा निजर संतान मानकु कहउछंती। तुमे पवित्र हेबाकु चाहुछ ना? अधा कल्परू डाकी आसीछ। एबे मु आसीछि। शिव बाबा आसी थांती भारत को पुनर्बार शिवालय करिबा पई। रावण बेश्यालय करि देइछि। निजे ही गान करुछंती जे आमे पतित विकारी होई जाइछु। भारत सत्ययुगरे संपूर्ण निर्विकारी थिला।
ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିର୍ବିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ ତ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ନିର୍ବିକାରୀ କରାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରରେ ଅଛ, ପୁଣି ଦୈବୀ ପରିବାରରେ 21 ଜନ୍ମ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରରେ ତୁମେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁଣି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛ। ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପରିବାର ହେଲା ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ପରିବାର ହେଲା ନା। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପରିବାର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଡାକୁଛ। ଏହା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ଅଟେ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଦୈବୀ ପରିବାରରେ 21 ଜନ୍ମ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଦୈବୀ ପରିବାର ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେବା ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୈବୀ ପରିବାରର ଅଟୁ। ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆସୁରୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। 63 ଜନ୍ମ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଅସଲରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଗରୁ କଳିଯୁଗ ଥିଲା। ସଙ୍ଗମରେ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଓ କଳି ମଝିରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ରହିଛି। ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରୁ ପୁଣି ଦୈବୀ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଓ କିପରି ହେଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ପରିବାର ଅଟେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଫାଦର, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟର ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବ ନା। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନାକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନର୍କ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛି। ଶିବରାତ୍ରି କହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ରାତ୍ରିରେ ଆସୁଛି। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନବଚନ କର୍ମରେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ସେବା କରିବେ, ସେତେ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ହେବେ। କେହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ କାମ ଶିଖିବା ଦରକାର। ରାନ୍ଧିବା, ରୁଟି ସେକିବା, ବାସନ ମାଜିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେବା ଅଟେ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏଠାକାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ, ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବତରଣର କଳା ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଏବେ ଆରୋହଣ କଳା ହେବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମର ନିଶା ରହୁଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯିବ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ରାଜପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଆସିବେ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବେ ନ ପଢ଼ିବେ ସେ ଡେରିରେ ଆସିବେ, ତେବେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ନା। କେହି 80 ଜନ୍ମ, କେହି 82 ଜନ୍ମ, କେହି ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତର ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ପରେ ଆସିବେ।
ସେମାନଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିଲକୁଲ ଶେଷରେ ଥିବେ ସେ ତ୍ରେତାର ଅନ୍ତରେ ଆସି ଜନ୍ମ ନେବେ, ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଓହ୍ଲାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭାରତବାସୀମାନେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଶ୍ରୀଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଡ୍ରାମାର ରୂପ ଅଟେ। ଯିଏ ପାବନ ଥିଲେ ସେ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦେବତା ହେବେ। ବାବା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆସ୍ପିସିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅବଦାନ ଅଟେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଏକଥା ତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ତୁମେ ମାତା ପିତା ବୋଲି ଗାୟନ କରୁଛ, ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଫାଦର କୁହାଯିବ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ମାତା ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପିତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ମାତା ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ନଚେତ୍ ରଚନା କିପରି ହେବ? ହେଭେନଲି ଗଡ଼ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପିତା କିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ନା ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବିଦେଶୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଓ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ। ଆତ୍ମା ମନେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ସୁନ୍ଦର ମେଳା କେଉଁଠାରେ ହେବ? ସୁନ୍ଦର ମେଳା ନିଶ୍ଚୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ପରମାତ୍ମା ପିତା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୁନ୍ଦର ମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ତ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବେ, ପୁଣି ସେଠାରୁ ଆସିଲେ ଶତୁପ୍ରଧାନ ରହିବେ। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ରାଜତ୍ୱ ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଶତୁପ୍ରଧାନରୁ ରଜକୁ ଆସିଲେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ଯାଇ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବେ। ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜକୁ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କରିବ, ତୁମକୁ ତ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଭର ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଲିଭର ବହୁତ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ସଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେହି ସଠିକ୍ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସଠିକ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କମ୍ ଥିବାରୁ କମ୍ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା କାରଣରୁ, ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନ ଛାଡ଼ିବା କାରଣରୁ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିବା ଯେପରି ପଣ୍ଡିତ ପଣିଆ ଅଟେ। ଯୋଗ କମ୍ ଥିବାରୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ। ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଖୁସି ରହିନଥାଏ। ଚେହେରା ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତାର ସଦୃଶ ରହିଥାଏ। ତୁମର ଚେହେରା ତ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଦେବତାମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଗରିବ ପିଲା ସାହୁକାର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲ, ଏବେ ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପାଟରାଣୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ପାଟରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ତିନିହେଁ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ବାକି ଅଳ୍ପ ଆତ୍ମା ରହିବେ। ପ୍ରଳୟ ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବାରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେପରି ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉଛି। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହୁଛି।
आत्मा समस्ते मुक्तिधाम को चलीजे। यह पतितपावन बाबांकर ही काम अटे। बाबा कहते देही अभिमानी हुआ, नचेत पुराणा संबंधी मने पड़े। स्थूल रूप से त्याग करथिले मध्य मने पड़ी थांती, अर्थात नष्ट महा होई नाहंती। एहाकु व्यभिचारी याद कहा जाउची। एमाने सद्गति पाई परिबे नाही, काहेकि ना दुर्गति रे थिबा आत्मा मानको मने पकाउछंती। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, बापदादांकर हृदय रे स्थान पाइबा पाई मन वचन कर्म रे सेवा करिबा को हेबो। एक्यूरेट अर्थात यथार्थ एवं ऑलराउंडर अर्थात सब कर्म रे दक्ष हेबाको पड़िबो। 2 नंबर, एभली देही अभिमानी हेबाको पड़िबो जेपरि कौनसी भी पुराणा संबंधी मने पड़ु नथिबे। परस्पर मध्य रे बहुत बहुत आत्मिक स्नेह रे रहिबाको हेबो, लुण पानी हेबार नाही। वरदान, विश्व परिवर्तन श्रेष्ठ कार्य रे निजर अंगुली लगाउथिबा महान तथा निर्माण हुआ। जेपरि कौनसी स्थूल खाद्य पदार्थ प्रस्तुत करने समय से सबु जिनस ठीक भाव में मिसाइबा को पड़ी थाए। जदि साधारण लुण बा चीनी टिके कम हो जाए तेबे ताहा खाइबा योग्य होई पारे नाही। सेपरि विश्व परिवर्तन ही श्रेष्ठ कार्य पाई मध्य बाबांकर प्रत्येक रत्न मानकर आवश्यकता रही। एतिरे समस्तंकर आंगुली लागिबा दरकार। समस्ते निज निज हिसाब से बहुत बहुत आवश्यक अटंती। समस्ते श्रेष्ठ महारथी अटंती। सेतिपाई निजर कार्यर श्रेष्ठतार मूल्य को जान। समस्ते महान आत्मा अट, किंतु जेतिकी महान अट सेतिकी निर्माण मध्य हुआ। स्लोगान, जदि निजर स्वभाव को सरल करिदेब तेबे सबु कार्य सरल होइजिब। अव्यक्ति सारा ये अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त हो जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। जीवन निर्वाह करिबारे समय परिस्थिति और समस्या गुड़िक संकटापन्न होइथिले मध्य वायुमंडल 2 गुणा दूषित होइथिले मध्य तार प्रभाव मुक्त रहिबाको हेबो एवं सबु प्रकार भिन्न भिन्न बंधन गुड़िक ठारू मुक्त रहिबाको हेबो। जेपरि गोटिए भी सूक्ष्म बंधन नथिबो। एहिभଳି बंधन मुक्त एवं जीवन मुक्त प्रत्येक ब्राह्मण संतान को हेबाको पड़िबो। एही संगम जुगरे ही जीवन मुक्त स्थितिर प्रारब्धर अनुभव करिबाको हेबो। ओम शांति।